Akkam jirtan hundi keessan warri Oromoo taatan akkuma beektan kanaatire akkuma argitan kanaatire kadhaan akka nama hin baafne lolla akka dhufaa jiru garuma ta'eenu adabattee bakkeen morma jala galitti qabattu hin jirtu lolachuu qofa kan nama baasu bitaa mirga deemaa jiru propagandaan duratti hojjechaa jirtu jarattiin Suudaan gara olaanuu itti dhufaa jirti warri Tigree gara olaanuu itti dhufaa jira wanum hunda isaan san hunda dhiisanii garuu Oromoo irratti xiyyeeffatan kun suuraa dabre suuraa nuyi bara wayyaaneen ummata Oromoo fixxu gaafsan rakkina gaafsanii viidiyoo gaafsanii xarra gadi fidanii ittiin fayyadamaa jiran jarri kun hundi keessanoo akka inubattan ajaa'iba isinitti hin taane Oromoon ajaa'iba sitti hin taane propagandaan isaan halkanii guyyaa Oromoo irratti oofan kun ajaa'iba isinitti hin taane amma immoo san bira dabranii Suudaan nurraa rakkina hin qabanii dura keechahee warra kana dura karaa qabsiisuu qabna kan jedhu xinnaan isaanii guddaan isaanii warri magaalaa warri biyya alaa jiru hunduu shaneedhanii Oromoo irratti duulaa jiran. Shaneen abbaa isaanii haa baddu ilmaan saree ilmaan gadadoo nuyi shaneen beeknu nuyi Oromoodhaa shaneen beeknus shanees arguuf hin taa'an kana beeka duruma jenneen adda bilisummaa Oromooti kan jiru adda bilisummaa Oromootitu kana yakke jedhee haa yaamu malee namni shanee jedhu hunduu akka diina Oromoo ta'e Oromoon galuufii qaba. Ani Oromoo odoo jettu ati gaalladha orrasiin jedhe santu har'allee dhiira nu keechaa gadi jettee itti dhiisaa isiin nadheeni. Dhiira ofiin jettee diinatti makamtee warri har'a Oromoo maqaa shaneetiin yaamtu dhiira gadi jette akkuma jaamboo jettee jedhe sana. Kaleessa Oromummaa sii dhiiftee Haayila Sillaasee jalatti hirkattee Mangistuu jalatti hirkattee jecha isaanii jechuudha. Hoo aare namni hoo aaree fi hoo machaa'ee dhugaa dubbata agartaniiti. Har'a an akka warri dur Itoophiyaa ofiin jedhu kunillee an akka eenyu Shaalaqaa Daawit fa'a hin beekte warri Noord Ameerikaa jirtan Oromoo taatanii jechuudha. Shaalaqaa Daawit Walde Goorgis kan jedhamu kun amma maqaa Itoophiyaatiin akkaataa inni itti kakatu akkaataa inni xinnaa guddaa miidiyaa isaanii nama guddaa nama Itoophiyaa gaafa nan dhaladhu jedhe laa miidiyaa Abbaba Bassoo Ballaa Ameerikaa kan jiru kan Abbaba Galaaw Abbaba maali galaani fi maaliin isaanii Abbaba Baloo galaa maali fulaxaw quraxaw jarri tan biran dabartu silaayyu maal jedhe dheengadda kalee malee dheengadda ani gaafan dhaladhu Oromoo kan jedhamu kun hin jiru gaallatu jira hin jedhu dhiirri Oromoo keessatti dhalattee gajjette kunar paarlaaman kaleessa bakkuma taa'an sanii paarlaamaa Itoophiyaa kan jedhan mana Minilik keessatti galma Minilik keessatti taa'ee ilma diqaalaa wajjin nurratti shaneedhee nu yaameen uummata keenya arrabsee amma Wallagga nurraa fixaa jiru kun Salaale karaa garba gurraachaa kan uummanni keenya dhumaa jira. Guji eengadda akkuma beektan cufanii fixaa jiran isaanumatu har'allee shan akkanuma jedhan xinnaa guddaan isaanii. So warra gajjedhe warra dhiirummaan gante warra garaan isaanii irti guddate warra nyaachuuf dhalate warra angoo barbaadu warra dhiirummaan isaanii tasuma fuula irraa garagaltetu diina bira dhaabbatee har'a shaneenuun jedha. Diqaaltitti bira dhaabbatee shaneenuun jedha. Uummanni keenya shanee muti. Yaada addaatillee yoo qabaate waboon shanee muti. Shaneedhaan namni dhalate hin jiru. Namni abbaan isaa ilmi kun shaneedhee abbaan moggaasee fi akka ummataatitti akka gosaatitti hin qabnu nama akkasii. Ilma diqaalatitu akkas jedhee nu yaama. Ummata keenyan hin malu. Maqaa keenyan akka dhiiratitti nu lolanii maqaa keenyan nu yaamanii nu jeesan malee ilmaan dhiirri sanyiin gajjette silaa horiin taatu warra gajjedhe. Kan shanii nuun jedhu Oromoos taatu gandas taatu ati dhiira gajjette dhiira ofirratti albaate dhiira dhiirummaan qabnu kun itti mamuu qaba ammaas ga'utti ulfina warra hin qabne gadheedha
gadhee ilma baffakkaan barahamaa kan dhiqaa warra itti siqu jechuudha. Oromoon kan sammuu keessatti qabata. Amma oomitittu wannumti fe'aa jedhu shanii amma jedhuun kana bakka fidanii fillaal eecha akka fidanii paarlaamaa san keessatti jechuudha. Galma minii kana keessatti ilmi diqaalaa kun eechaa fidee teeroristii muti akka jedhu. Noorz Ameerikaa fidamoo, Noorz Kooriyaa fidamoo, Shaabaa keessaa fidamoo. Jinnii inni itti amanu san ta'uu qaba shaneen malee nuun hin malu. Kana beekaa. Akkasitti hubadhaa. Amma immoo Suudaan lafa qabattee gadi yaate warri Tigraay lolachuuf taa'a. Lolaa jiranis lolachuuf taa'anis. Karri itti cufame waan ta'eef. Opshina biraatuun qaban waan ta'eef. 4 kiiloo galma san keessa namni hin jiru rakkoon biyya sanii furamtu taa'anii hamma dhumanitti of hin eegan. Kanumaafuu hin lolatan. Lolli itti fufa. Akkuma isin jedhisanii kaleessa amma hunoo har'a itti fufan. Suudaan garasiin of course mana abbaan qabnee fi mana dhiirummaa hin qabne mana namuu keessa hin jirtu haa albaatu. Nu dhaqqabaa akkan jenne afaan Amaaraatiin waa baay'een jechuuf yaa. Nu dhaqqabaa akkan jenne immoo ummata keenya gara Suudaaniitiin warri wayyaanee nutti dhufe koottati yaa'ati tokkummaa Itoophiyaatiif akka nuun hin jenne. Saniifuu ofirraa dhoowwuudhaaf qawwee qabaachuu qabda. Saniifuu dhiirummaadhaan balbala kee dura akka hin dhufne. Namuu afaan biraatiin, namuu afaan Amaaraa haasaa kootti bayi. Afaan Oromootiinis dhiirri gajjette dhuftee balbala keetii ijoollee tee fudhattee immoo amma koottu Suudaan nutti dhufte, koottu wayyaaneen nutti dhufte, koottu Shaabiyaan nutti dhufte, koottu ilmi jinnii nutti dhufe, asii dhiira ofirraa dhoofnaa biyya akkasii jalaaf finne. Kuni beekamuu qaba. Oromoon kana wal hubachiisuu qaba ganamaan. Barraa kan ka'e. Kanaaf hidhannaa barbaachisa. Ganaa poolisiin Oromiyaa humni addaa humni maal qawwee harkaa qabdu kun immoo koottu jedhanii dhaqanii achitti duubanis fuulduraanis biccisiisuuf nama ofirraa kaasa. Kaleessa gaafa TDF wal lolan nama meeqatu dhume? Odoodinnu har'a ijoolleen sun du'uun isaaniitillee jiruun isaaniitillee kaan Asmaraatti agarree kaan Maqaleetti agarree kun dhumanii kun boohanii kun jedhabanii kun bakka jiranitti sareen nyaatte. Ammas saniif teessee jechuudha. Maaliifii namitti takka qofatu biyyattii tana chiifa raasaa jira malee namni hunduu akka humna hin qabne hunduu hubatee amma hamma gootti hoon hubatin gowwaa du'uu qabdu du'i. Namuu siin ba'u. Kanaafan jedhe. Hidhannoo qabaannan wan nyaattu wanna dhugdus Oromiyaa keessa jirti waan ta'eef warri Tigraay akaarra taa'eet akaa buraafateet lolachaa jira. Ati immoo Oromiyaa keessa jirti. Oromiyaan goggogduu muti. Oromiyaan jiitudha. Qabeenyi kee si bira jira. Eenyummaan keetis si bira jira. Lafa keetirra jirti. Uummata kee keessa jirti. So hin beeloftu. Hoo beela'uudhaaf fe'ii qabaatte malee. Wal saamanii akkanaa akkas godhanii jedhee Juhaar illee itti dabalatee kan haasa'u sun akka sirriin ta'in har'a sii galuu qaba. Baay'isa wayi. Ammuma immoo waa'ee Juhaar laalchisee kan hin jedhuuf namni tokko tokko jechuudha. Juhaar kaleessa akkas jedhee ture. Juhaar kaleessa akkas jedhee ture warra jedhantu jira. Koota an koota. Kaleessa akkas jedhe. Baga jedhe. Waa kaleessa jedhe san har'a jechuun qabu. Juhaar. Maaliif waan akkuma miliyoona 60 nama tokkotti akkatti isin hin galu. Inni karaatti tolu naa falmatu goota keenyaa sanirratti walii gala. Kaleessa wanna isiniin jedhe sun kaleessa finta. Har'ammoo kanatu ta'oo jedhe jennoo saati. We have to respect that. Kaleessa wannan jedhe har'a irra deebi'uu qaba. Namni tokko tokko warra afaan banutu jira. Juhaar yakkuudhaaf achumaafas akka jedhee ture akkana jedhee jiru kan jedhu kun. Kuni fudhataman qabu. Har'a waan fe'aa jedhu Juhaar. Juhaar warri gargaartan waboo gargaartan Juhaar irratti rakkoo fiduu muti. Warri waboo gargaartan Juhaaroo gargaarte waboo irratti rakkoo fiduu muti. Hundeen tokkichuma galmi keenya tokkichuma waan ta'eef hunduu Oromoof dhaabbate. Nagaatti achirratti garaagarummaa qabna. Amma warri tokko tokko hin afarsanii hin ta'u sun san bira dabarre amma move on. Kaleessa waan jedhee waan jedheefan qaba. Har'ammoo egere argee har'arraa ka'ee waan jedheen qaba.
Garuu itti lolachuudhaaf of qopheechuu qabu. Jawaar biyya dhufee sirraan qolatu. Jawaar rasaasa takka sirraa fuudhu. Jawaar mana hoo si qabanii keechaa siyaasanii kootu loli hoo jedhanii yoo hin danda'u. Har'a kunoo kana itti roobaa jira uummata keenyatti. Maqaa shaniiti. Shaniin jechuun Wallagga keessaa, shaniin Gujii keessaa, shaniin Sulama keessaa, shaniin Baale keessaa, shaniin hunduu Oromoodhati. Shaniin hin jirtu garuu Oromoodhaa jira. Maqaasi dibanii hime innu. Maqaasitti baasanii san booda si xureessanii san booda si qalan. Sanum guyyaa guyyaadhaan wal gorsaa ooluun nurra hin jiru. Garuu guyyaa guyyaadhaan wanni nutti deemaa jiru kuni guyyaa guyyaadhaan uummanni keenya akka dhumaa jiru beeka. Hin iyyinu nuyi, hin boonyu nuyi. Isaantu boodu'a keenya dhaafillee propagaandaa ittiin hojjechuudhaaf. Kana har'a waliin jedhuun ilaa jara keenya warri isaanii ganda keessa yaa'anii akkaataa isaan xarrabsanii siin dagatina. Amaaraa mootii nu rakkinni keenya. Ummata Amaaratii mootii rakkinni keenya. Ummata isaaniif leenjifamee maqaa isaaniitiin nurra taa'ee dhiiga keenya xuuxee nu keessatti daldalatu. Miidiyaa isaaniiti diinni keenya. Namittiin tun laal, namittiin tun miidiyaa isaaniitiif fayyadamteet Oromoo dhoofti. Amilee Oromoo cabsuudhaaf, Oromoo xureessuudhaaf, dhiiga Oromoo gannaquudhaaf, qabeenya Oromoo saamuudhaaf, waa amma inni Oromoon odoo rakkina keessa jiru balleessaa jiru kun itti fixaa jiru kun qabeenya keenya. Qabeenya Oromooti. Silaa hoo tana uummanni keenya bayyanatee ture akkasi. Laala boo'icha isaan suraa san irra deemaa laala amma haadha teenya takkatu jira. Kan gaafa wayyaanii ittiin falmatan ijoollee jala ajjeesan. Baay'ee nama marara suraa san arguun isa fa'aatti fayyadataman. Amaara godhanii jechuudha. Hoduu ta'e Oromoon isaan jibban gaafa ati duute Amaara taate. Reeffi Oromoo Amaara ta'a. La reeffi Oromoo Amaara ta'a. Reeffi Oromoo isaan jibban gaafa du'e Amaara ta'a ittiin boonu. Ittiin siyaasaa ittiin dalagatan. Ittiin achisife amma Wallagga lafarraa fixee isa irra qubachuuf jechuudha. Amma Wallagguma xinnaan isaaniitis guddaan isaanii kan afaan banus. Anyaatus kan dhugus bakkuma jiru Wallagga jedha. Warra kanaan immoo maal jennaan? Ummata duudhee innaana garuu baga innaan. Badaas jechuun nama du'ee na'u kamtu ajjeese akkaataa isaan nu xureessan argaa. Ummanni kun ummata warra gurraacha warra gumus akkamitti garaa qalanii keechaa yaasanii fixanii jedhanii takkatti xureechan agartaniiti. Haalaa qarroch jedhanii jarasanii maqaa isaanii namuun dubbatuufi Oromoo wayya. Akkasuma jechuudha nullee hamma taa'e namni keenya waa ofirraa dubbatuufi malee akkasuma nu godhuuf ta'an jarri. Eenyu jarri kun qubattootan keessa jiru kan rakkina keenya jechuudha gooflaa keenya ibamaa keenya. Tan immoo nyaachuudhaaf qophaa'e kan aangoo fudhachuuf qophaa'e kan dhugaa dhoksu kan dhiirummaa isaa dagatee gajjedhu dhiirra gajjette immoo numa keessa jiran gowwaa wayii hin tilmaamtaa hoosii taate yoo ta'uu baatte immoo dhiiftee akka dhiirratti deebitee falmatta. Kanuma dhugaan jiru. Afaan achi nawaa jechuuf maaliifi dhaggeeffadhaa. Kan amma nurratti duulaa jiran kana maqaa isaanii tokko maqaa jaarsa sanii mee namni tokko katabu jira. Nam maqaa jaarsa nu deemaa nu arrabsu san kara deemaa nu arrabsu amma maneedhaa jiru san namicha dabuuf san eenyu isaa maqaa isaa katabeetan dhabe maqaa isaa barbaadeetan dhabe tuuttuu maal kan jedhan tokko agartanii nama akkasiitti nutti fayyadaman. Keechaa guuruudha nama akkasiisan gaafa dhiirri jiraate gaafa dhiirri gadi hin jedhin Oromiyaa keessatti dhalate gaafa pirezidaantii dhugaa arganne gaafa magaalaa kantiibaa dhugaa arganne warna san keessaa guuran Taadiyoos agartaniiti Taadiyoos namitti Taadiyoos san agartaniiti amma akkaataa isaa Abbaba Galaa hin hafu Abbaba Qalaxaw hin hafu miidiyaan isaanii hin hafu hunduu Taadiyoos jedhan. Maaliif Taadiyoos jedhan amma jaarsi sun?
maaliif jaartasan akka minilikitti faarsan waa nu arrabsuutis fi namichi sun Oromoo jedhee gaaf tokko nu yaameen beeku akkuma kunoo Daawit walde Goorgis kaleecha gaallaa nuun jedhu sanitti bakkuma deemutti bakkuma ejjetutti Oromoo arrabsaa deema jaarsi sun jaalala isaan irraa qabu warra kanaa kana maal godhan isaan hooyidhan gaazixanyaa የታሪክ ባለቤት ሂስትሪ የሚያጠና ወንሞ እንደነም ሊጎን ማሊፍ የከተኮቱ ጅራ አፋን አማራቲን ከነን ከተብ አፋኒ ወን ክራኢሳን ሐመኛ ኦሮሞ ቀበን ጅብ ኦሮሞ ቀበን ከራይት ቱፈን ከራይት አልባኒ አገርተኒ ወሪ ሰጣደች ኩን አማ ዱኩበ ሳኒት ሂማፍ Isaan hin dubbatan miidiyaa irra ta'anii isaan akka nama yoo warra qaanqaa an jedhamu kun maayini afaan badaadhaan namatti hin dubbatan. Wee ante ko miskiinni warra hin jedhu kana jechuudha. Argitan yoo ta'e miidiyaan isaanii dafanii lolaaniif isaaniif harka jala qabataniif horii walitti qabanii kennaniif Oromoo arrabsinaan Oromoo gadi qabnaan Oromoodhaan gaallaa jennaan namichi sun ka'e he become to a king. Namittiin chuna madiqaaltitti nabiyoo kaaseebe gaafa dura yakkina inni godhu akka humna hin qabne akka beekuma tokkollee hin qabne akka dadhabaa ta'e galeef garuu Oromoo guyyaa 100 duubatti sin deebise jechasanii afaanii bahee akka diina Oromoo ta'uu arginaan jala deemanii ilaa harka dhaanii bokoksanii amma gootti isaanumatu qofaa tufe Tigreen bira hin jirtu Dabuub bira hin jirtu Sumaaleen bira hin jirtu hunduu biraa deebi'e namitti isaanumatu biratti hafe jechuudha amma gootti amma wallayyaatti naqnaan amma biraa deebi'an ammas argaa miidiyaan isaanii namni guddaan isaanii an akka Asteer Badhaanee maal godhaniif jala deemanii an akka Maskaramaa Barraa maal godhaniif jala deemanii akkaataa isaan itti gargaaran mana hidhaa seennan akkaataa isaan waninni isaan hin godhaniif hin jiru maal godhan isaan warra Gojjam jiruu fi warra Gondar jiruu fi warra bakka tokkotu dhaqanii gargaarsa maal godhan viizinii kam qaban karaa Amaara fayyadu karaa ummanni Amaaraa kun gadadoo keessaa ba'u karaa siyaasatiin ummata wajjin jiraatu Amaarri akkuma Keenya akkuma Oromoo akkuma Tigree akkuma ganda Sumaaleetiit akka jiraatu kontribuushiniin isaan godhan jira jarri kun hin jiru jarri kun kan irratti xiyyeeffatee kan arrabse kan gadi qabe kan xiqqeesse waa'ee Oromoo baha keenya irratti gala keenya irratti lafa teenya irratti waa'ee dachii keenya waa'ee amantii keenya waa'ee aadaa keenya waa'ee afaan keenya irratti akka gaariitti waan itti duulaniif goota isaaniiti giiftii isaanii hin kennaniif hin jabeessaniif horii itti kennan nu immoo nu maal goona jecha jara kanaa dhageenyita Amaara waan ta'aniif Amaaratti duulle jechuudha isaan laa arraba as keessa ta'anii nu keessa ta'aniit ummata Amaaratiin daldalatan so Amaarri hoo dhufe kootu biyya keetii jedhaniin namichi Finfinnee argeen beekin Finfinneen tiyyeedhee taasaa achi taa'e eega dhalatee kophee argateen beeku argeen an akka maalii caannee an akka amma eenyu paartii isaanii be paartii siyaasaa Finfinnee keessatti ijaaraniit hani irratti ijaaramte maaliin Oromoo waa'ee Oromoo taasaa lafa Oromoo taasaa Dr. Caannee maalii mee paartuma isaanii ilaalaa an Finfinnee keessatti ijaaramte tun gaaf tokko Gojjam dhaqxee yookiin Bahar Daar dhaqxee yookiin Dabra Maarqos dhaqxee yookiin Finoota Salaam dhaqee bichaana dhaqee namichi biyya sanii fi rakkina ummata sanii arganiituun beekan samaayawii jahannabaawii minaawii kan jedhu hunduu Finfinnee keessatti kan ijaaran asumatti misheessanii numarratti garagalanii waa'uma keenya haasaanii waa'uma keenya halkanii guyyaa bukeessan waan takka nageenya Oromiyaa keessa jiru waan takka hin finne nu bira hoo dabrayyoo warra kibbaatitti garagalan Sumaalee bira dhaqan Amaaraa xalla kunis immoo gadaawosh jiru inuma sirban inuma boon Amaaraa xalla Sumaalee bira hoo dhaqan Amaaraa xalla achuma garagalanii moo Amaaraa isarraa tagar kanuma
ከነጀቹ ባነን አበሳኒት ይሞት ኑማል ጎነሞ ኢሳን ራከንከ ወረከ ነው ፍራ ዳውዳፍ ሐሜኝ ሳኒት ሐሜኝ መቃማረት እንጀቹ ጅባማር ራንቀም ጅባማር ራንቀም ነው አከም ይሄ ነው ያለው ችግሩ ያለው ይሄ ነው። ግልጽ ለማድረግ አማርኛ በደንብ የምትሰሙ ሰዎች ግልጽ ለማድረግ ይህ ፍንፍኔ ውስጥ ተወጥኑ ፍንፍኔ ውስጥ ተቋቁሞ ፍንፍኔ ውስጥ ስለ አማራ የሚሰብክ ድርጅትም ሆነ ግለሰቦች በሙሉ ሲመሰረቱ በጸረ ኦሮሞነት ብቻ ስለሚመሰረቱ ቪክቲም የሚያደርጉት አማራውን ህዝባችንን ነው አማራ ወገናችንን ነው። ለምሳሌ ቴዲ አፍሮ ቢዘፍን ኦሮሞ የሚጠላውን ነው የሚዘፍን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? በአጠቃላይ በዚህ በኦሮሚያ ውስጥ በፍንፍኔ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶችና ግለሰቦች ሰው ሲበላ ቆሻሻውን የሚያስወግድበት ቆሻሻ ጥላቻ ማስወገጃቸው ቢያንስ የራሳቸውን ጥላቻ ራሳቸው መናገር የማይችሉትን የሚያስወግዱበት። ለምሳሌ ሰው ኦክሲጅን ይስባል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይተነፍሳል። ብለድ ሰርኩሌሽን ኦክሲጅን ትስባለህ፣ ከዛ በኋላ ተጣርቶ ዲኦክሲጅኔትድ ብለድ። እነዚህም ሰዎች ከሚዲያ አንስተው ጠቅላላ የሚጠቀሙት እነዚህን ሰዎች ናቸው። ጥቁር ሰው ቴዲ አፍሮ የመጀመሪያ የኦሮሞ ጥላቻ ከሚሰብኩት ሰዎች የቆሻሻቸው ማስወገጃ አንድ። በዚህን ዘመን አሁን ለምሳሌ ኢቭን ከአሁኑ ጀምሮ አሁን እንኳን በቅርቡ አንስተን ይሄ ከዘፋኝ ነው ከቄሱ ተመልከቱ፣ ከደብተራቸው ዳንኤል ክብረት ቆሻሻ ማስወገጃቸው ነው። ኦሮሞን የሚጠሉትን ኢንክሉዲንግ ዲቃላውን እንዴት እንደተጠቀሙበት ቆሻሻ ማስወገጃ ነው። ቦዋቸው እሱ ነው። ስዩም ተሾመ አያችሁ፣ ቱባ ይሄ ቆሻሻቸውን የሚያስወግዱበት መንገድ ነው። በኦሮሞ ላይ ይሄንን በመስበክ ቆሻሻቸውን የሚያስወግዱበት ነው። መስከረም አበራ፣ እነዚህን ስሞች ተከተሉ። ምን ከአማራ ጋር ምን ግንኙነት አላቸው? ከጎጃም ህዝብ ጋር ከጎንደር ህዝብ ጋር ምን ግንኙነት አላቸው? ተመልከቱ። እነ መስከረም አበራ የሚጽፉት የነበረው ጽሁፍ፣ የሚያነበንቡት የነበረው ጽሁፍ ኦሮሞ በላ፣ ኦሮሞ ጠጣ፣ ኦሮሞ እንዲህ አለ፣ ኦሮሞ ወደ ፍንፍኔ መጣ፣ ኦሮሞ እንደዚህ ያደረገ። ስለዚህ ምንድነው? መቀጠል ነው። ይሄ ሌሎች ባለስልጣኖች፣ ሌሎች ባለሀብቶች፣ ሌሎች ሚኒስትሮች፣ ሌሎች የኦሮሞን ውድቀትና ውርደት የሚፈልጉት ከፓርላማ አንስተው እኛ ያልሆነውን እኛን የማይመጥነውን እኛ የማይመለከተውን አስቴር በልአኔ የቀድሞው ሹማ እንዴት እንደምትተፋ መርዟን እዛ ቁጭ ብላ አማራን ነው የምትወክለው። ምን ግንኙነት አላት ከአማራ ጋር? ሄዳ ታውቃለች? አማራ ግን ኦሮሞም ሆነ ደቡብም ሆነ ሰው ሲቆጣ በአማራ ስም ስለሚነገድ አማራ የሷ ቪክቲም ነው። ጠቅላላ እዚሁ የተፈለፈሉ ግን ጠንቃቸው ደግሞ ለአማራ ህዝብ የሚተርፍ የኦሮሞ ጥላቻ ያላቸው ሰዎች ቆሻሻ ማስወገጃ የሚተፉበት ያጀግኗቸዋል። ገንዘብ ታዲዮስ ሽማግሌው በቁሙ ሞቷል። የሞተ ነው፣ የበሰበሰ ነው። በቁሙ ማረፍ ነበረበት፣ አርፍም ግን በየቦታው እያስታወቀ ይሄዳል። ስለ ኦሮሞ ጋሎች ናቸው እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ አማራ ነው ምናምን ይላል። ስለ አማራ ህዝብ ነው የሚያወራው። ነቲንግ ቱ ዱ ከአማራ ህዝብ ጋር በምንም ተአምር አማራ የመግለጽ አቅም የለውም። ተምታቶበታል። በራሱ ላይ እየቀዘነ ነው የሚሄደው። አሁን ሸብ ሲያደርጉት መዋጫው፣ ምክንያቱም መኖሪያ መንገዱ ነው። ከኋላ ሰውየው ተቸግሮ አይደለም፣ ቤኔፊትም ለማምጣት አይደለም፣ የታሪክ አስተማሪም አይደለም። ታሪክማ ቢያስተምር ክላስ ገብቶ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ እኮ ሌክቸር መስጠት ይችላል። ግን የፈለገው ምንድን ነው? ሚዲያ ላይ ወጥቶ ኦሮሞውን እየተሳደበ መዋጮ መሰብሰብ ነው የተፈለገው። እዚህ ዲያስፖራ ላለፉት ዓመታት አይተናል። ከወያኔ ጋር ግብን በምንጣላበት ጊዜ ኦሮሞን የሚያጠቁትን አክቲቪስቶች ነን የሚሉትን ሰዎች ሰብስቦ እንዴት መዋጮ በመስጠት
ጎፈንድሚ በመስጠት እንዴት ፓወር እንደሚያደርጓቸው ዛሬ ተመለሱት ስንት ነው ፈንድ ያገኙ ኦኬ ሌላው አሁን ዲቃላው የሚጠቀምባቸው ሚዲያዎች ተመልከቱ እንዴት ፈንድ እንደሚያደርግ ሌሎች ላይ እንዴት አድርገው እንደሚዘግቡ በርግጥ ያነቡታል እንጂ ጽሁፉ እሱ አይደለም ዘሐበሻን ብትመለከቱት አሁን ለምሳሌ ቅድም አደላይተስት የትግራይ ህዝብ ጦርነት እንፈልጋለን ብሏል እንገላለን ብሏል እንዲናረጋለን ብሏል ብሎ ስለ ትግራይ ህዝብ እንዴት አድርገው እንደሚዘግብ የትግራይ ህዝብ ጦርነት እንፈልጋለን ያለ ጦርነት መኖር አንችልም የትግራይ እናቶች ልክ በቃ ወደ ጅኒነት ቀይሮ ነው የሚያወራው ሸኔ ይላል ለሊት ተቀን እንዳጋንንት ነው የሚጮህ ለምን ምክንያቱም ያዋጣዋል ሀብታሙ አያሌው 360 እንዳሉ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ክፋት ካላወራ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ውርቀት ካላወራ ስለ አሁን ለአብይ እንቃወማለን ሁላችንም እንደው በስሙ እንኳን እንደው ሰው በሚጠራው ስሙ በውሸት ስሙ እንኳን አብይ ተብሎ ቢጠራ እሱ ጋር አይደለም እኮ የኦነግ ነው የሚለው እሱ ትንሽ ለጨው ማጣፈጫ ነው ዋናው ፎከሱ ግን ህዝባችን ላይ ነው ፖለቲካ የሚሰራው ጥቂቶቹ እነዛ ራሳቸውን በቃ ለህዝብ አሳልፈን ሰተን የተቀረውን እናልፋለን የሚሉትን የትግራይ ጀነራሎች ለጨው ነው የሚጠቀምበት ትንሽ ለበርበሬ ለማጣፈጫ የተቀረው ፕሮፓጋንዳውን የሚጨርሰው ግን በትግራይ ህዝብ ፕሮፓጋንዳ ላይ በትግራይ ህዝብ በትግራይ ትውልድ ላይ በትግሬ በተባለ ተጋሩ በተባለ መከራውን የሚበላው ትንሽ ማጣቀሻ ነው እንዲም ብሎ ቆጥፍ ብሎ እኛ የትግራይ ህዝብ ምናምን ይላል የምናየውን የትግራይ ህዝብ ይጠላል የምናየውን የኦሮሞ ህዝብ ይጠላል ግን እኛም ማናቀው ሌላ ህዝብ ያለ መሰለኝ ራሳቸው የፈጠሩት ስለዚህ ምንድናቸው እነዚህ ህዝብን የሚጠሉ ባለሀብቶች የፖለቲካ ድርጅቶች ራሳቸውን በግልጽ መናገር የማይፈልጉ ቡድኖች እነዚህ እንደ ቆሻሻ ማስወገጃ የሚጠቀሙበት ሚዲያና ግለሰቦች ናቸው ገንዘባቸውን በመስጠት ለነሱ ድምጽ ይሆናሉ እንደ ጆርናሊስት ናቸው እንደ ታሪክ አዋቂዎች ናቸው እንደ ተመራማሪዎች ናቸው መቼውንም ቢሆን ኦኬ አሁን ሱዳን ገብታለች አሁን እንዴት እንደሚንገበገቡ አያችሁ የአማራና የሱዳን ጦርነት ነው ብዬ ስለጻፍኩ አንቱ ይሰርበኛል ምኑ ላይ ነው ስተቴ አበበ ገላውን አዳምጡ አበበ ምናምን የሚባሉት ሚዲያዎች አዳምጡ እኛ ብቻ ነን የምናሸንፈው አጀንዳ ማስቀየራ ነው ሸኔ ወለጋ ውስጥ ሰውን ስለሚጨርስ እንጂ ሱዳን አልወረረንም ብሏል ስለዚህ እንዴት የኛ ሊሆን ይችላል በቃ እኛ ተመልሰን እኮ የኦሮሞ ህዝብ ወለጋ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ሱዳን አልነካንም መሬታችንን አልወሰደም ብሏል ለምን እስከ ጎንደር እስከ ባህር ዳር ቢመጣ ጉዳያቸው አይደለም በርግጥ ለነሱ ስለዚህ አማራ ጦርነት ነው እነሱ ናቸው ያሉት እኔ ግን በግልጽ በቃል አስቀመጥኩኝ 1 2 3 ባረፍተ ነገር 4 ነጥብ ሱዳን ኦፍ ኮርስ ሩሜን አልወረረም ወራል እንዴ ትግራይን አልወረረም የአማራ መሬት አይደል እንዴ የአማራ ክልል እኮ ነው ግን እሱ ጉዳያቸው አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ ጉዳዩን የሚያስቀምሰው ሀገሪቱን የሚያተራምሰው ሰውየው ስለሆነ ሀገር ሱዳን እስከ ግማሽ ድረስ መጥቶ እስካሁንም እኮ አልመጣም ውሸት ነው ይላል ኦን ግራውንድ ላይ ያለው ገበሬዎቹ ይሄውና ታንክ ተጣለብን ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር ውስጥ ገብቷል እነዚሁና ሱዳን ብሎ እየጠቆመ እያሳየ ነው አብዮት ካሳየ ግን አንደኛ አጣብቅኝ ውስጥ ሰራዊትም የለም መፎከር ብቻ ነው ምን ብሎ እንደዘገባያቸው አንዱ ቆሻሻ ማስወገጃ ሚዲያቸው አሁን ሱዳንን ቀጥቅጠን አስወጣን ብሬኪንግ ኒውስ ማታ ቀጥቅጠን አስወጣናቸው ብሎ ዘገበ ብሬኪንግ ኒውስ ብሎ ለምን ይሸቅላል እሱ ምን ገንዘብ ይሰራል የተበላሸ ስነ ልቦና ያዙ ሰዎች ናቸው እኮ ሄዶ የሚንከራተቱ እውነቱን አይደለም የሚፈልጉት በቃ ስነ ልቦናቸው መሳጅ የሚደረግበት በወያኔ ዘመን
ወያኔ ስትናገር ልጇ የሞተባትን እናት የኦሮሞ እናት ፎቶግራፍ ዛሬ እንደ ለማስለቀሻ እየተጠቀማችሁበት ነው። ትንሽ እኮ አትታዘቡም? ሰው ይታዘበናል እኮ አትሉ? ይህ ፎቶግራፍ እኔ ገው ሳየው አብን ሾክድ ገና ወያኔን እየታገልን ነው አብጄ ነው እንዴ ነው ያልኩት። በዛን ዘመን ቄሮች በሚታገሉበት ዘመን ያ ፎቶግራፍ ስንትና ስንት ቦታ ረግጧል። እሱን አምጥቶ አሁን ልክ አማራ እንደሞተ አድርገው ነው የሚሆኑት። እነዚህ የሚጠሉት ሰዎች ከሞተ የኦሮሞ ሬሳ አማራ ነው የሚሆን። ኦሮሞ በቆሙ ኦሮሞ ብሎ የሚጠሉት ልክ እሱ ሲሞት አማራ ነው የሚሆነው። ለማስለቀሻ ይጠቀሙበታል። ለማስለቀሻ፣ ደረት ለመምቻ፣ ፕሮፓጋንዳ ለመስሪያ። አሁን እኔ ቢሞት ወይ ደረት እንደሚመቱልኝ አምቦ ሞቷል ብሎ እንደ አማራ ነው ነበር የሚሉት። አማርኛ የሚያወራ አማራ ነው አምቦ ሞቷል ብሎ ትክትክ ብሎ እንደሚያለቅሱ ምንም አትጠራጠር። ኦሮሞ ሲሞት ሬሳው አማራ ይሆናል። በቆሙ ግን አማራ ጠላት። እኔ እኮ ግርም ነው የሚለኝ እነዚህ ሰዎች ግርም ነው የሚለው። እንግዲህ ይህንን የምንናገረው እኛ ኦሮሞዎች ብቻ ነን። ሌሎች ሶማሌም ልክ እንደዚህ ነው፣ ደቡቡ እንደዚህ ነው። የትግሬማ ተነግሮ አልቅ። እያንዳንዱ ሴላቸው ውስጥ ያለችው ጸረ ትግሬ ነው። የሚተነፍሱት ነገር በሙሉ በሚዘገንን ሁኔታ ኦፍኮርስ ሞልቶ ተርፎ እኮ ነው ዳንኤል ክብረት ከዓለም ላይ እንዲያጠፋቸው የተፈለገው። እኔ ትግሬ በሙሉ ጻድቅ ነው የሚል አመለካከት የለኝም። እንዴ ትግሬም እንደማንኛውም ሰው ግማሹ አጥፊ ነው፣ ግማሹ ጥሩ ሰው አለ፣ ግማሹ መጥፎ ሰው አለ። ዳትስ ኖርማል። ኦሮሞ በሙሉ ጻድቅ ነው አላልኩም። እኔ ኦሮሞ ውስጥ የሚያጠፍ ግን የለም። ያ እዛ ደረጃ አልደረስንም ገና በመፈጠራችን ብቻ። ለዛውም ቱባ አገሪቷ ሲያለቅሱ የነበሩ ኢትዮጵያ ሶሉሽን ያገኛለሁ? ኖ የለም ሶሉሽን። የኦሮሚያ ውስጥ ያለው ጭካኔ ወለጋ አሁን መታወቂያ ቢሰጥ የወለጋ ህዝባችን እኮ መታወቂያ ቢያገኙ ጨካኝ፣ ገዳይ፣ አጥፊ የሚል መታወቂያ ነው ስሙ። ከዚህ ውጭ አይደለም። ጨካኝ፣ አጥፊ፣ ገዳይ የሚል ከና ስሙ ተሰጥቶ መታወቂያ መስጠት አለባቸው። አሁን በሰሩት ፕሮፓጋንዳ ማልቀስ አቁመናል። ኦሬዲ የሞተ ሰው 3000 ደርሷል። የሞቱ ሰዎች 3000 ደርሷል። ቁጥር አይታክታቸውም። እና ድሮ ሀገሪቷ በሙሉ ይላሉ። ድሮ ሀገሪቷ በሙሉ ስንት ነው ያለው? 60 ሚሊዮን አማራ ነው የነበረው ይላል። አማራ ቁጥሩ በመብዛቱ በማነሱ አንድ ሰው በመሞቱ ወይም 10 ሰው በመሞቱ ለውጥ አመጣ። ጀስቲስን እንፈልጋለን እኛ። አንድ ሰው ሲሞት ለምንድን ነው አንድ ሰው ሲሞት ግን ምን እንናገር? አሁን ጨረሱት ንግግሩን፣ ወሰዱት ለቅሶም። ሶሉሽን አመጡም። ምክንያቱም ሐሰት ስለሆነ እንኳንስ የብዙሃንን ጀስቲ ለማግኘት ይቅርና የአንድንም ሰው ጀስቲስ ማግኘት አይቻልም። ምክንያቱም ተጠቅመውበታል። ኦልሬዲ ዩዝ ኤንድ ስሮ ጀስቲስን ሳይሆን የሚፈልጉት በዛ የሚያገኙትን ፕሮፓጋንዳ፣ በዛ የሚያገኙትን መዋጮ፣ በዛ የሚያገኙትን ታዋቂነት፣ በዛ የሚያገኙትን የዩቲዩብ ገንዘብ፣ በዛ ውስጣቸውን የውስጥ ደዌያቸውን የሚያስታምሙበት የውስጥ ደዌያቸው የሚሻላቸው ኦሮሞ ላይ በዚህ ምክንያት አፋቸውን ከፍቶ ስለሆነ የሚሻላቸው ጨርሰውታል። ሰዎቹ መቼውንም ቢሆን ጀስቲስ አገኙ። አንድ ኦሮሞ ሰው አንድ የኦሮሞ ቡድን ለነዚህ ሰዎች ማን የገደላቸው ብሎ ነገሮችን መርምሮ በወለጋ ውስጥ የተፈጸመውን ክራይም ምንድን ነው ብሎ ለማየት አይችልም። ኦሮሞ ነው። ምክንያቱም ኦል ኦቨር ሰደን ተመልከቱ፣ አንድ ሰውም እንዲሞት አያስፈልግም። ለአንድ ሰው ጀስቲስ እንፈልጋለን። እኔ መሞት አልፈልግም። እኔ ሲሞት ጀስቲስ ማግኘት አለበት ሰው። ወይም አንድ ሰው ሲሞት 3000 ካደረሱት ኦልሬዲ ከአቅም በላይ ነው። ጊቭ አፕ አድርጎ ሰው ይገባል። ኦልሬዲ ጨርሰውታል። ራሳቸው ፈርዶ ራሳቸውም ብሎ ራሳቸው ጨርሰዋል። ይሄ ደግሞ ለአማራ አይደለም፣ ለአማራ ህዝብ ብሎ አይደለም፣
ለአማራ ወገናችን ብሎ አይደለም። ምንም የምታመጡት ነገር የለም እኮ። በነገራችን ላይ የወለጋ ህዝብ ላይ የተሰራው ፕሮፓጋንዳ ወለጋ እናንተ ወደ ሰራችሁበት የህዝብ ክፍል የሚሄድ ቢሆን እዛ ሄዶ የሚኖር ቢሆን ተስፋ የለውም። ፋክትና ሪያሊቲው ግን ትላንትና መሬቱ ላይ ነው ያለው፣ ዛሬም መሬቱ ላይ ነው የሚኖረው። ሰይጣን ብትለው ሸኔ ብትለው 10 ብትለው 20 ብትለው መብቱን አስከብሮ ራሱን ዲፌንድ አድርጎ ይኖራል እስከ መጨረሻው። የተጎዳው ማን ነው? ሞቶም ጀስቲስን ያጣው ማን እንደገደለ እንኳን የማይታወቅ ያ ህብረተሰብ ብቻ ነው የሚያሳዝነው። ማልቀስም አይቻልም። ስንት እንደሞተም አይቻልም። 3 ሚሊዮን ደርሷል፣ 3000 ደርሷል፣ 3000 ደርሷል። የት ነው የተቀበሩት? እንዴት ነው የተጨፈጨፉት? በምንድን ነው የሞተው? አይታወቅም። ምክንያቱም እኔ ከከለ የበለጠ መዋሸት እችላለሁ። እኔ ከከለ የበለጠ መቅጠፍ እችላለሁ። እኔ ልታወቅበት ይሄን ወሬ አውርቼ ይሄ ለዩቲዩብ መሸቀያ ይሆነኛል። ሻማ አብርቶ የውሸት ሻማ እኔ ኮምፒውተር ሻማ አብልቶ ምናምን አብሮ ያቀልጣል፣ ግጥም ጽፎ ያነበንባል። አንድም ጎንደሬውስ ጎጃሜውስ አባ ማዶ ያለውስ አማራ ፎር ወን ሪዝን ወደኛ መምጣት የሚፈልገውስ አማራ አይቻልም። ለዚህ እኮ ነው ያለውኛ። ለዚህ እኮ ነው አንዳንድ ጊዜ ጠቅ አድርገህ ነግረሃቸው የሚያሳምማቸው ፋክቱ። አንሄድም ወደዛ። ወደዚህ ስትመጡ ግን ተዘጋጅተና ፍሮም ዴይ ዋን ወይም ጠመንጃ ይዘህ ልክ ዳንኤል ክብረት እንዳወጀው የትግራይ ህዝብ ከምድሯ ላይ ለማጥፋት እናጥፋቸው እንዳላችሁ ኦሮሞን ለማጥፋትም ጠመንጃ ታጥቀህ እስከ መጨረሻው አንደኛውኑና በሰላም እመጣለሁ ካልክ ግን ታጥቀህ መምጣት ያለብህ አንደኛ በሰላም ለመኖር ዝግጁ ሆነ፣ ሁለተኛ ቋንቋችንን ለመናገር ፈቃደኛ ሆነ፣ ሶስተኛ ጥላቻህን እዛ አስቀምጠህ ነው የምትመጣው። ይሄንን አድርገው የሚኖሩ አሉ፣ ኦሮሚያ ውስጥ አሉ። በሽበሽ ናቸው። በሽበሽ ብዙ ቁጥር ያለው ህዝብ እነማ ለመስራት በሐቅ ለመኖር እኛ ጋር የሚመጡ የፕሮፓጋንዳ ነገር ላይ ያልመጡ እንደ ሰፋሪ በፕሮፓጋንዳ ያላበዱ ሻሸመኔ ውስጥም ሐዋሳ ውስጥም የትም ቦታ ያ ደብረ ዘይት ይባላል፣ ያ እንትና ነበረ፣ ያ የኛ ነበረ፣ ያ ምናምን ነበረ የሚሉት እዛ ቁጭ ብሎ በፕሮፓጋንዳቸው ብሬንውሽ የተደረጉት ናቸው። እዛ ጎጃም ውስጥ ቁጭ ብለህ ወይ ባህር ዳር ማዶ ሆነ ኢንክሉዲንግ ይሄ ማን ነው አሁን ጠመንጃ ይዞ በየቦታው የሚነሳው ሰውዬ የቄሮ መሪ ነኝ የሚለው በቃ ጭንቅላቱ በሙሉ ልክፍት ውስጥ ገባ። እኛ ነን። ለዚህ ነው የተውናችሁ። እንዴት አድርገን ነው ከሱዳን ጋር ሄደን ታዲያ ትግራይ እንዲዋጋነ ትፈልጋለህ? ከሱዳን ወታደር ጋር እየጨፈጨፍክ እያሸነፍክ ከወያኔ ጋር ዘመቱ ተብሎ ሶማሌዎቹ ኦሮሞዎቹ ሄዶ ከኋላ አይደለ ተዋጊዎቹን በሙሉ የጨፈጨፋችሁት? ገና ለገና እኛን ያሸነፍነው አላላችሁ? መጨረሻ ላይ ህዝቡን ገላችሁ። ከእናንተ ጋር ሄዶ የሚዋጋው ሱዳንን ማን ነው? ምን አገባን ብዬ ለምንድን ነው ኦሮሞ ሄዶ የሚዋጋው? መከላከያስ ለምን ይጨነቃል? መከላከያ ማለት እኮ ፎር ዘ ፋክት መከላከያ ማለት እኮ ከኦሮሞ ከአማራ ከትግራይ ከምናምን አሁን ትግራይ እንኳን የለበትም፣ አንድም የትግሬ የለበትም። ኦልሬዲ ከውስጡ አበጥሮ ምናምን ጨርሷል። አሁን ባለው ሁኔታ ምናልባት ኦሮሞዎች ቢኖሩበት ምናልባት አማራዎች ቢኖሩበት ያው ዲቃላውን ምናምን በተረፈ ግን ራሱን ዲፌንድ ማድረግ ያልቻለ የደቡቡ ህዝብ ነው። በብዛት ደቡቡ ነው ያለቀውም የተማረከውም። ምክንያቱም የሉም። በምን ቋንቋቸው ይምጡ? እዚህ አክቲቪስት የለም፣ የደቡብ የሚናገርላቸው የለም። አማርኛ አይፈልጉትም፣ አይችሉትም። እያፈሰ በግድ እየቀጠቀጠ ለጦርነት የሚያዘጋጀው ደቡቡን ነው በአሁኑ ሰዓት። እኛ ኦሮሚያን ነው። መከላከያ ውስጥ ይሄ ነገር ካለ ዩኒፎርም እስከሚለብሱ ድረስ ይሄ ካለ ለምንድን ነው ከእናንተ ጋር ሱዳንን የሚዋጋው? ለምን ብሎ? ምክንያቱም እናንተ በሰራችሁት ፕሮፓጋንዳ ኦልሬዲ እንደ ጠላትነት ተፈርጇል። በጠዋቱ አሸንፋችኋል። ኦልሬዲ
አድዋን አብሮ የተዋጋውን ህዝብ እኛ ብቻ ነን ያሸነፍነው ብሎ እኮ ይሄ ማላከረ ያለው ሰፋሪ እኮ የሚያካሂደው ፕሮፓጋንዳ ከዛ የተነሳ ነው። ኤክስፒሪየንሳችን ከአድዋ ነው እኮ የሚጀምረው። ደቡብ ቢዋጋ፣ ኦሮሚያ ቢዋጋ፣ ትግሬ ቢዋጋ ተመልሶ በአድዋ የሚያቀርሸው ማን ነው? ሰፋሪው ብቻ አይደል? መሬት የተቀራመተው ኢትዮጵያ ውስጥ ጭሰኛና አራሽ የሆነው በሙሉ በምንድን ነው? ሰፋሪዎቹ አይደል? በጣት የሚቆጠሩ ሰፋሪዎች በሌብነት የከበሩት እስካሁን ሀብታችንን ይዘው የተቀመጠው አማራው ነው አይደለም? ሰፋሪዎች ናቸው። እያንዳንዱ ፍንፍኔ ውስጥ ያለው ባለ ሀብት በሙሉ በሰፋሪ እጅ አይደል የገባ አይደል እንዴ? በምንድን ነው የተነሳው? በጦርነት ሲከፈት ራሳቸውን ቀድሞ ሰብኮ ባለቤት አድርገው ራሳቸውን ብቻ በአሸናፊነት አስቀምጦ የሚወጡ ሰዎች ናቸው። ብትናገር አለቀ። በገንዘብም በምንም በሞራል ወይንም ደግሞ ቆሻሻ በማስወገጃቸው አማካኝነት አጣጥለው ስም ሰጥተው ያጠፈዋል። ጀዋርን እንዴት እንደሰበኩ ሰምታችኋል አይደል? ቆንጮራ ምናምን ምን ነበር የጀዋር ስም ያወጡለት ለጀወይዱ መጀመሪያ ላይ ስም ያወጡለት። አሁን ደግሞ ለኛ ስም ያወጡለትን ሸኔ የሚባል የማናውቀው ምን እንደሆነ በዓለም ላይ ሸኔን እስከምታገኙ ድረስ እኛ ጉዳያችን ነው። ሸኔ የለም እኮ በየትም ጋላም እንዳልነበረ ሁሉ ሸኔም የለም። ምን አባታችሁ ታመጡላታ? ምን አባታት ታመጣም? ለዚህ ነው ቅድም ብየዋለሁኝ የሸኑት የከሰሩት ከናንተ ጎራ ተሰልፎ ኦሮሞን ዛሬ ሸኔ የሚሉት ያጎበደዱ የወንድ ሴቶች ናቸው። ለዲቃላ ያጎበደዱ ሴት ጀግና ናቸው። በዛ መልክ አይወሰድብኝ እንጂ ያጎበደዱ እንጂ ሸኔ የሚባል ነገር የለም። ለኦሮሞ የተሰጠ የዚህን ዘመን የስድብ ስም ነው። ሜጫ ብለውት ነበር። ለምን? ጆሃርን ከጨፍጭፎ ከፖለቲካው መድረክ ለማስወጣት ሜጫ ነበር ስሙ። አሁን ደግሞ ኦነግን ሸኔ ነው። ትላንትና ህዝባችንን ጋላ ነው። ስም ሰፋሪዎቹ ለኛ የሚሰጡት ስም ቁጥር ስፍር የለውም እኮ። ይሄንን የሰየመችው ታዲያ ህዝቦይ አማራ ህዝባችን ወቅ የአማራ እናት፣ የአማራ ወጣት፣ የአማራ አባቶቻችን ኦሮሞን በዚህ አይነት አጣጥለው ሰድቦ መተው ጋላ ብሎ እንትና ሳይቀር ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የሚባለው ጭራቅ ሳይቀር በኢትዮጵያዊነት የነገደ በኢትዮጵያዊነት ስልጣን ላይ የከረመ መጨረሻ ላይ መንግስቱ ከመሸሹ በፊት በመልቲ ሚሊዮን ከኢንተርናሽናል ድርጅት ሰርቆ እስከ ዛሬ ድረስ ቁጭ ብሎ የሚበላ የሰው ጅብ የአህያ ጉንጭላ ይዞ ይሄ የሰው ጅብ እስከ ዛሬ ይዘርብናል። አሁን ተመልሶ በቀደም እሱ ሲወለድ ጋላ ነበርን። አሁን ተሻሽሎልን ነው ሸኔውን ነው መሬቱ ሁሉ የነሱ ነበረ። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት አሁን? ለዚህ ነው ሚዲያቸው ራሳቸው ማድረግ ካልቻሉ ኦን ግራውንድ ላይ ያሉትን ስም የሚያወጡትን የሚሳደቡትን እንደ ጅኒ እንደ ተራ ሰይጣን የሚልከሰከሱትን በፍንፍኔ ውስጥ እያዘጋጁ ወደ ኦሮሞ አምባጓሮ ኦሮሞ ላይ ጥላቻ እንዲሰብኩ የሚያደርጉት። ስለዚህ መቼውንም ቢሆን እርቅ አይኖርም ማለት ነው። መቼውንም ቢሆን ከትግራይ ጋር እንዴት አይነት እርቅ ሊኖር ነው? ምንም አይነት እርቅ የለም እነዚህ ሰዎች እስካሉ ድረስ። አማራ ችግር አይደለም፣ የነዚህ ሰዎች ችግር ነው። የነዚህ ሰዎች ችግር ነው። የትግራይ ተዋጊ ኃይልም ሆነ የኦሮሞ ተዋጊ ኃይል ወይም ደግሞ የሁሉም ለዛች ሀገር ቅንነት የሚያስብ በሙሉ ጦርነቱ ያለው እነዚህን ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያባሉ የሚዲያ እነዚህ ግለሰቦች መንቀል ወደፊትም አንዱ ሶሉሽኑ ከዚህ ነው የሚጀምረው። አንድም ሶሉሽን ከዚህ ነው የሚጀምረው። እነዚህ የእፍኝት ልጆች ማንነታቸውን የማናቃቸው የት እንደተፈልፈሉ የማይታወቁ አማርኛ ግን የሚያወሩ አማራን በምንም የማያውቁ ጎጃምና ጎንደር እንዲያውም አንድም የአማራ ድርጅት ፍንፍኔ ውስጥ እንዲቋቋም እንዲመሰረት እንዲቆርቆር አይፈቀድለትም። ነው ጊዜ ይመጣል። ሂድ ምን አባች ትሰራለህ? ከፍንፍኔ ሂድ ጎጃም ውስጥ ጎንደር ውስጥ አቋቁመ የዛን ህዝብ ተመርጠ እውቅና አግኝተ ነው ወደዚህ መምጣት ያለብህ። ፌደራል ከሆነ ወደ ፌደራል የምትመጣው በእኛ መሬት ላይ ትግራይ ውስጥ ይሄዳል። ለዚህ እኮ ነው ትግራይን አሁን የምደግፈው። ሞዴላቸውን እነሱ ናቸው።
አንድ ሰው ዝር አትልም። እስኪ ትግራይ ውስጥ ቁጭ ብዬ አነባለሁ ሄደህ አትሞክርም? ቀጥቅጦ አይደል ያስወጣ። ያ ዕድል ዕጣ ፈንታ ነው የሚጠብቅ። አሁንም ቢሆን ምንም ዘበኛ አይቆምልህም። እንደ ግለሰብ ትመጣለህ። የምትጠይቀው ፕሪቪሌጅ መኖር የለበትም ለብቻ። ትላንትናም ብየዋለሁ፣ አሁንም ይደገማል። ስለዚህ ወደፊትም ፍንፍኔ ውስጥ የሚመሰረት የሶማሌ ድርጅት የለም። ፍንፍኔ ውስጥ የሚመሰረት የደቡብ የሲዳማ ድርጅት የለም። ፍንፍኔ ውስጥ የሚመሰረት የትግራይ ድርጅት የለም። ወያኔዎች እኮ ተዋግተው ደርግን ጥለው ነው እዛ የቀሩት እንዴ። ወያኔ ሓርነት ትግራይ እኮ ፋንክሽን ሲያደርግ የነበረው 27 ዓመት ቢያንስም ቢከፋም ቢለማም ትግራይ ውስጥ ነው። ሼር ሆልደሮች ናቸው ፍንፍኔ ውስጥ የመጡት። በእርግጥ ፈላጭ ቆራጭ ሆኑ። ምክንያቱም አድርባይ ስለሆነ ሰው አድርባይ ስለሆነ እነማን ናቸው ለነሱ ያኔ በዘመኑ ጎንበስ የሚሉት? እና አባዱላ ጎንበስ የሚሉት እንደ ሴት ጎንበስ ብሎ የሚታዘዙላቸው ገና ከጠዋቱ ቀና ብሉት የትላንትና ባለስልጣኖች ለወያኔ ሲላላኩ የነበሩት ባለስልጣኖች የትላንትናው ዛሬ ተመልሶ ወያኔ ከሄዱ በኋላ የወያኔ ወንጀል ያወራሉ። የድንቁርናቸው ልክ ማለት ትላንትና ወያኔ ነኛ ከወያኔ ጋር ስንጣላ 1 እና 2 3 እና 4 መደመር የማይችሉ የሰው ድኩማኖች የሰው ደደቦች እና አባዱላ ዛሬ ልካችንን አቁም እያለ እንደ ሰው ያወራል። ለመብላት የተፈጠረ ለመጠጣት የተፈጠረ ለማበጥ የተፈጠረ በልቶ የሚኖር እንደ አባቶቻችን አያ። እንግዲህ እሱ አንዱ ፊት ለፊት ስለሆነ እናለን እኮ ማአት አሉ እንደዛ። ዛሬም ደግሞ ልክ እንደዛው የተፈጠሩ አሉ። ዛሬም እንደዛው የአማራ ህዝብ እንዴ የአማራ ህዝብ የእናንተ ፕሬዝዳንቶች ከዛ የሚመጡ ተላላኪዎች ለምንድን ነው ለዲቃላው ቀና ጎንበስ የሚሉት? እነ ተመስገን ጥሩነህ እስኪ አስቡ እንዴት እንደሚላላኩ እንዴት እንደሚያጎነብሱ እንዴት መተንፈስ እንዳቃታቸው። ለራሳቸው ነው የሚኖሩት፣ ለራሳቸው ምቾት፣ ለራሳቸው ገንዘብ ለመዝረፍ። እነዚህ ናቸው ጎንበስ የሚሉ ያጎነባበሱ የሰው ውሾች በየዘመኑ። ትላንትና እኮ ወያኔዎቹ ትክክል አይደላችሁም ብሎ ቀጥ ብሎ ቢይዙ ኑሮ እዛው ነበረ ባላንስ የምንሰራው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ጥሩ ነገር ነው ያደረጉት። ሰው ሳይገደል በጣም አድቫንስድ ናቸው። አሁን ኢትዮጵያ ድሮ ከነበረችበት አሁን ካለንበት ስቲል የወያኔ ነው የሚሻለው የምንለው ለዚህ ነው። ዛሬ ከዛ ለቅመው ራሳቸውን ዲፌንድ ለማድረግ ህዝባቸውን ለመከላከል በጀግንነት የቆሙ ሰዎች ትላንትና ሁሉ ነገር በእጃቸው እያለ ኦኬ እዚህ ደረጃ ላይ ይብቃንና እስኪ እንደሞ እነሱ ይሞክሩት ብሎ ገለል ብሏል። I have a lot of respect for them. ጥፋቱ እንዳለው ወንጀሉ እንዳለው ነው። ለወንጀሉ መቼውንም ቢሆን ማንም ሰው ለፍርድ ቀርቦ አያውቅም። ሳይከፋኝ ቀርቶ አይደለም። በወቅቱ እንዴት እንደታገልናቸው እኛ ነን የምናውቀው። እና አባዱላስ ዛሬ ትግራይ ህዝብ እያለቀ ነው ሲባል ይለቅ ብሎ እዚህ ቁጭ ብሎ አሁን ደግሞ ወያኔ ተመልሶ ስልጣን ላይ ቢመጣ እኮ ወያኔ ይሆናል። ሆዱ ብቻ ትላንትና አብሮ ስልጣን ላይ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ዛሬ ወያኔ ላይ ጣታቸውን የሚቀስሩት ሞራላቸው ቆቂጣቸው ውስጥ ነው ያለው፣ ሆዳቸው ላይ ነው ያለው። የትላንትና አብሮ የሰሩትና ዛሬ ወያኔ ላይ ጣታቸውን የሚቀነስሩ ሰዎች በሙሉ ኢንክሉዲንግ ዲቃላው እንዴት እንደ እባብ ሲዘገዘግ አልነበረም እንዴ ትግሉ ሲካሄድ? ለማ አይደል እንደ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ ሲዋጋ የነበረው? ለማ አይደል ሲሞግት የነበረው ከደብረ ጽዮን ጋር? ጀግኖች እኮ ያስታውቃሉ፣ ይሄዳሉ፣ ሳይሆን ሲቀር ደግሞ ይተዋሉ። ከህሊናቸው ጋር ይኖራሉ። ሁልጊዜ ከሆዳቸው ጋር የሚኖሩት እዛው አሉ። ይሄም አንዱ ዲቃላው አብዮት ካሳ የመጨረሻ ሆዳም የሸለምጥማጥ የጠንቋይ ልጅ ማለት እሱ ከወያኔ ጋር አደልና አልነበረም ወይ? እሱ ኢብን ፓርላማ ውስጥ መቼ ሄደ? ከፊት ለፊት መቼ ተሟገተ? ሲላላክ አልነበረም ወይ? ቀና ደፋ ሲል አልነበረም ወይ? ሲያስጨርስ አልነበረም ወይ? እንዴት ነው ደብረ ጽዮን ላይ አሁን ሰዎች እንዴት ነው ደብረ ጽዮን ላይ አሁን ጣታችንን የምንቀስረው?
ለደብረ ጽዮን ወይንም ደግሞ በወቅቱ ለነበረው መንግስት እየጠቆመ የሚያስገድለው ይሄ ሸለምጥማጥ አልነበረም ወይ? እንዴት በምን አቅሙ ነው ወያኔን ሀገር አጥፊ ናቸው ሀገር ምናምን እሱ አልነበረም ወይ የሚያስገድለው? ጠቋሚው እሱ አልነበረም ወይ? ከደህንነት በላይ ምን አለ? በደህንነት መስሪያ ቤቱን አቋቁሞ ሰውን ሲያስገድል የነበረው ይሄ የዲቃላ ልጅ አይደለም ወይ? በወቅቱ የወያኔ አሽከር አልነበረም ወይ? ይሄ ዲቃላ ዛሬ ለዚህ እኮ ነው ዛሬ በቃ ፕራይም ሚኒስተር ተብሏል። ሁሉም ሰው ያጎነብሳል፣ ያፈነድዳል። ትናንትና አብሮን ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች ለዚህ እኮ ነው ጃምቦ ጆቴ ቅድም ያለው የሚያጎነብሱ ኢሪሆ ገጀቴ ወንድ ልጅ ጎንበስ ካለ ያበቃለታል። በቃ አለቀ። ወንድ ልጅ ጎንበስ ካለ ጎንበስ ያጎነባበሳችሁ ከወያኔ ጋር የነበራችሁ ትላንትና ወያኔ ላይ ጣስ ትቀስሩ እኮ ከኋላ ቂጣችሁ ይታያል፣ ከኋላ ሆዳችሁ ይታያል፣ ከርሳችሁ ከፊት ለፊት ያለው በሙሉ ይታያል። እንድናከብራችሁ አትፈልጉ ምንም። ምክንያቱም የወያኔ ተላላኪዎች ናችሁ፣ እነሱ ጀግኖች ናቸው። በጣም ከናንተ እጥፍ ድርብ ሺህ ጊዜ ይሻላሉ ወያኔዎች። ስልጣን ለቀቁ፣ ሞከሩ፣ አልሆነም። ዛሬ ደግሞ ይተጋተጋሉ። ወንዶች ናቸው። አይን ጎንበስ አላሉም እነሱ። ጎንበስ ሳይሉ የሞቱ ሰዎች እነሱን አዩ። ወንዶች ናቸው። ለዚህ ነው ክብር ያለኝ ለወያኔዎች። ክብር በጣም የመጨረሻ። ትናንትናም አጎንበሰስ ትሰራላቸው ነበር። ዛሬ ዲቃላቸው ተላላኪያቸው ትምህርት ያጎነበስክ ነው። ነገም ታጎነብሳለህ። ቦርን ዛት ወይ አንጠለጠልክ እንጂ ትላንት ወያኔ ጋር ሲሰራ የነበረው ዛሬ ለአብይ ያጎነበስከው አንጠለጠልክ እንጂ በሙሉ ቆለጥ ራሶች ናችሁ እናንተ በሙሉ በወረደ ቋንቋ በሙሉ። ይሄ ሪያሊቲ ነው። ቪክቲም የሆነው ማን ነው? ደሃው። መቼ ሞታችሁ? እስኪ ሙቱ እናንተ መቼ ሞታችሁ? መቼ ጦር ሜዳ ሄዳችሁ? መቼ ልጆቻችሁ መቼ ሞቱ? አሁን የሚልከሰከሱት በሙሉ ትላንትና ያጎነበሱ እስኪ ልጆቻችሁ ዘምቷል? ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የሀብታም ልጅና የባለስልጣን ልጅ አንድ ቀንም ለዚህ ደም ለምትጠጣ ሀገር አልሞተም። ለመጀመሪያ ጊዜ የሞቱት ወያኔዎች ናቸው። ያንንም ከወሰድን እነ ስዩም መስፍን ሞቷል። የወያኔ ልጆች ሞቷል። አይ ወንዶች መሆናቸውን በዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የባለስልጣን ልጅ ሲሞት፣ ባለስልጣን ተዋግቶ ሲሞት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ወያኔዎች መጀመሪያዎቹ ናቸው። ቆሻሻ ከወያኔ እስኪ በወያኔ ዘመን አምቦ 5 ሳንቲም መሬት ወስዷል። የራሴን መሬት ለዛው ትግራይ ይቅር ለታለውን ትግራይ ይቅር ኦሮሚያ ውስጥ ነኝ አንድ ኢንች አልወሰድኩም። አባዱላ የተባለው ትኬት ገዝቶ ተፍቼበት ነው የተመለስኩት። ነግድ እያለኝ ከህሊና ጋር መኖር ትልቅ ነገር ነው። ለዛውም ደግሞ እግዚአብሔር ጥሩ ምን ይሰራልኛል? 10 እንጀራ አልበላ በቃ ይበቃኛል። በምን ሞራል ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሚዲያ ላይ ስትበቁና አፋችሁን ስትከፍቱ ሚዲያ ላይ ወጣችሁ ኢንተርቪው ስታረጉ በቃ ህዝቡ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ ደንቆሮ በቃ ምንም ጨለማ ውስጥ የሚኖር የሉሲ ዘመን ህዝብ ካልሆነ በስተቀር እናንተን የሚያዳምጠው በምን ሞራል? ያው ኤክስፖርት አደርጋለሁ እንዴ በሚቀጥለው ወር እውነት የኢትዮጵያ ለዚህ እኮ ነው ሚዲያቸው ጥላቻችሁ እዛ አካባቢ ያለው የአማራ ህዝብ በአዴን የተባለው የአብዮት ካሳይ ስር ያፈነደደው በሙሉ ወንድ መስሎ ከሆነ በሙሉ ያጎነበሱ ወንዶች ናቸው። ወንድ የሚባል ነገር እዛ የለም። ተገፍቶ ተሰድቦ የወጡት ይሻላሉ። ላስት ሚኒትም ቢሆን ለምሳሌ እነገዱ ወንድ ማለት አታይም እንዴ? ወንድ ማለት እኮ በጭካኔ ጊዜ መታገል በሚታገልበት ሰዓት ታግሎ ሳይሆን ሲቀርስ መታገል ሳይችል ደግሞ ችግርን መከራን ቁጭ ብሎ ተቀብሎ ዞር ብሎ የሚወጣ ወንድ ማለት እንደ ለማ መገርሳ አይነት ታገለ፣ ወያኔዎቹን አባረረ፣ ሳይሆን ሲቀርስ ትክክል አይደለም ይሄ መንገድ ፌደራሉን አናፈርስም አለ።
አንደመርም አለ። ከዛ ቤት ውስጥ አሰረው። ወንድሜ ነው እያለ ቢያባብለው ብስመው ብሸልመው ቢያስፈራራው ቆሻሻ ተፍቶበት ሄደ። ከነ ህሊናው ከነ ወንድነቱ ሱሪ ለብሶ ይኖራል። ዛሬ ቢሞትም ይሙት በቃ ወንድ ማለት እንደዛ ነው። እነ ስዩም መስፍን እነ አባ ፀሐዬ ምናምን የምትሉት ኦኬ በወያኔ ዘመን ጠላ ናቸው፣ ቀጠቀጥ ናቸው። መጨረሻስ ሄዱ አዩ እንደ ወንድ። ካልሆነስ ሞቱ። ወንድ ሆኖ አባት ሆኖ ጀግና ሆኖ አለፉ። ቁጭ ብለን ዘላለም አያ እንዴ አባቴ አያ እንኳን ጅብ ይበላታል። እናንተ ጅብ አይበላችሁ እንደው አትሞቱ። እዚህ መበስበስ እንደው የሰው ነውር እኮ የሚታየው የሰው መቆሸሽ የሰው ድክመት የሚታየው በእነዚህ ሆዳሞች ላይ በእነዚህ ሆዳሞች ቆሻሾች ላይ ምን አባ ኤክስ ይሰጠኛል ጥፋ። በአንድ ወቅት ህዝብ ጥሩ ያረጋል ብሎ ድምጽ የሆነላቸው በሙሉ ተመልሶ ምንድነው የሆኑት? ጸረ ህዝብ ነው የሆኑት። ተመልሶ ምንድነው የሆኑት? ለማኝ ነው የሆኑት። የኦሮሞ ህዝብ በአንድ ወቅት ጥሩ ናቸው ብሎ ያ ገንዘብ ሲያገኙ ጉርሻ ሲያገኙ ገብቶ አፈነደዱ። ወንድ ሆኖ አጎነበሱ ውሸታቸው። ስለዚህ አማራ ህዝባችን ነው ንቃ አማራ የምንለው ጎጃም፣ ጎንደር በመሬት ላይ ሰፈርከው በሙሉ እነዚህ ተላላኪዎችን ፍጃቸው። ውክልና እሱ አይደለም ተወከል። ባህር ዳር ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ አይደል? ከእናንተ ጋር ነን። እኔ በምንም ተአምር ከአማራ ጋር ነኝ። የአማራ ህዝብ አልተጨቆነም ብዬ ከአማራ ህዝብ ጋር ሼር ማድረግ አቅሙ ቢኖርኝ እነዚህ ሰዎች ቢወገዱ ከ4 ኪሎ እነዚህ ሱሪ ለብሶ ያጎነበሱ ሰዎች ቢጠፉ ከአማራ ጋር ሱዳን ድንበር ላይ ሄጄ ቢሞት ደስ ይለኛል። ልክ እንደ ትላንት ነው። ለመብታቸው ያችን ሀገር ለማስከፈት ያችን ድንበር ለማስከፈት ከትግራይ ወታደሮች ጋር ከትግራይ ልጆች ጋር ሄጄ ቢሞት ደስ ይለኛል። በር ተዘግቶባቸው ጦርነት ሊከፍቱ ነው፣ ጦርነት ይፈልጋሉ ምናምን ይላሉ እኮ። አሁንም እንዴት ነው ጦርነት የሚፈልጉት? እናቶች እንዴት ነው ልጃቸው እንዲሞት የሚፈልጉት? አማራጭ ከሌለ እየለመነ ቀስ በቀስ ከሚሞትማ ኦፍኮርስ አማራጭ የለም፣ ይዋጋሉ። መሞት ካለብህ እንደ ወንድ ነው የምትሞተው እንጂ እያቃሰትክ እየተራብክ በር ተዘግቶብህ። ሀገርም ከሆኑ እኮ እንደ ሀገር ማግኘት ያለባቸውን እንደ ሀገር ሆኖ እንደ ሀገር ጄት ይኖራቸዋል፣ ከባድ መሳሪያ ይኖራቸዋል፣ ኤክስፖርት ኢምፖርት ይኖራቸዋል፣ ከዓለም ጋር ይገናኛሉ። መብታቸው ነው እኮ ማስከፈት። ይሄ የሚቀኛ የጠንቋይ ልጅ ዓለም የሚሰጣቸውን ምግብ ዘግቶበት ታዲያ ጦርነት ምን ሊሰራ ታስቦ የመነመነ እንዲሞት ነው? እንደ ኤድስ ምግብ አጥተው እህቱ እናቱ የተራቡ እንዲሞት ነው የምትፈልገው? እድሜ ልኩን ዘላለም እየለመነ ነው እንዲሞት የምትፈልገው? ሁሉም ነገር ዘግተህበት ጦርነት መናፈቅ አይደለም። እንዲያውም እስካሁን ድረስም መቆየታቸው ጊዜና ወቅት ነው የሚጠብቀው። ምክንያቱም እንደናንተ ሆዳሞች አይደሉም፣ እንደናንተ ቆሻሾች አይደሉም። እንደናንተ በልቶ ለመኖርና ለመሞት ብቻ አይደለም የተፈጠሩት። እንደ ሰው ኖሮ በነፃነታቸውን አስከብሮ መኖር የሚፈልግ ህዝብ ነው። ኦሮሚያም ልክ እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ሞር ዘ ኢነፍ ታብዳታለህ እንጂ ታልቃታለህ እንጂ የኦሮሞን ህዝብ መብት በቸውንም መንካት አትችልም። መቼውንም ቢሆን እንዲህ ሆድን እንደተቀፈደድክ እንዳቃሰክ ትኖራለህ። ወንድነህ እስኪ የአዳነች አቤቤ ልጆች ይዋጉ እስኪ። ያቺ ግማሹ ከአሜሪካ ግማሹ ብር በብር ሆኗል። እነሱ ይዋጉ ወጥቶ ምን አባክ ስለሆንኩ ነው አንተ የደሃ ልጅ ሄዶ የሚዋጋል? እናንተ በልታችኋል፣ ከሚገባ በላይ ኖራችኋል አለ የኢትዮጵያ ውጡና ተዋጓት አለ። እነዚህ የተፈለፈሉት የዲቃላው ልጆች ይዋጉ እስኪ። ጠመንጃ 16 17 ዓመት አላናቸው በሉ አይደለም? ለምን አባታቸው ለምን የነሱ አናት አይፈርስም? ለምን የነሱ አናት አይፈርስም? ምንድነው ልዩነቱ? እኔም እዛ መሬት ላይ ነው የተፈጠርኩት፣ እነሱም እዛ መሬት ላይ ነው የተፈጠሩት። ሌላውም የደሃ ልጅ እዛ መሬት ላይ ነው የተፈጠረው። የኃይለ ሥላሴ ሰዎች ሞቷል። የኃይለ ሥላሴ ቤተሰቦች የኃይለ ሥላሴ ዲቃሎች ሞቷል። የሰረቁትን ብር በዓለም ላይ ዞሮ በልቶ አይደለም እንዴ ስሙን ያክሎ መጨረሻ ላይ ግማሹ ናቹራል የሞተው? የመንግስቱ ኃይለማርያም ልጆች ዚምባብዌ ቁጭ ብሎ አይደለም የሚበሉት ለልጅ ተቀም በልቶ
የታሉ እስኪ ኢትዮጵያም የሞቱት ኢትዮጵያ የሚኒሊክ ብሎ አፋቸውን የሚከፍቱብን ሰዎች አንዳቸውም ምን ጎደለባቸው? እኛን ከማጫረስ በስተቀር እኛን ለመከራ ለችግር ለድሃ ከመዳረግ በስተቀር የኢትዮጵያ የምትል ምድረ ሌባ እስኪ ሙት፣ እስኪ እግር ይሰበር፣ እስኪ ወንዱኑ፣ እስኪ እንደ ትግራይ አባቶች ሙቱ፣ እስኪ እንደ ወያኔ ሙቱ፣ ተዋጉና እስኪ ሂድ ሱዳንን ግጠምና ሙት። በቃ ለመሬት ተወስዷል አይደለ? ገብቷል አይደለ? ለምን እንደ አይጥ ፈሪ ስለሆነ ሱዳን ገብታለች፣ መሬታችን ወስዳለች። እንደ ኢትዮጵያ ከሆነ የአማራ መሬት ነው የተወሰደው፣ የአማራ ህዝብ ነው የተራገፈው። ያ ሰሊጥ ምናምን ባንክ የዘረፈው ሰውዬ እስኪ ሄደ ሙት። አንተነ ምናምን የምትባለው ዘርማንዘር ምናምን እንኳን አይደለም ባንኩን እንዳለ ተዘርግፎ ነው እንጂ በምን አባ ሰርቀ ነው የህዝብ ገንዘብ አይደለ? ሙት እስኪ ሂድና በሰሊጥ መሬት ላይ ምናምን አፍን የምትከፍት ሂድ እዛ ሙት። አገሪቷ ተወራለች፣ ግን ሰውየው አሁን አጣብቅኙ ስለሆነ አልተነካንም፣ ሰላም ነው የምንፈልገው ይላል። ብረት ለብሶ እየዞረ ድሮውንም የሰው በጭባጫ የሰው ፈሪ ሰው የእንግዴ ልጅ ወንድነት ከመጣ አብዮት ካሳዬ እኮ የእንግዴ ልጅ ነው። እናውቃለን እንዴት እንደሚፈራ። ወለጋ እኮ መሄድ ያቃተው ወለጋ ከሄድክ ይገሉኛል ብሎ እንደ አንድ ሀገር መሪ ወለጋ እኮ አይረግጣትም። ወልድ ያለበት ቦታ ላይ አይሄድም። ታጅቦ በስንት አጃቢ ታጅቦ በሄሊኮፕተር በምና ወለጋን አይረግጣትም። ምክንያቱም የሴት ልጅ ነው፣ በጭባጫ ነው፣ ፈሪ ነው። ወለጋ ማለት አየው እነ ነብሮቹ እነ መሮ ናቸው እዛ ቦታ ላይ ያሉት። ጀግኖች ናቸው እዛ የሚመላለሱት፣ አንበሶች ናቸው እዛ ያሉት። በሄሊኮፕተር ብትነካ በምን ብትል በድሮን ብትል በምን ጀግና ሁል ጊዜ ምንም ሞትን ስለማይፈራ አለ። አንተ ግን ወለጋ ሄደህ ታውቃለህ? አልሄድም አይደል ያልከው? ሲያመልጥ ጭንቅላትም ስለሌለ ወኔውም ስለሌለ ወለጋ ከሄድክ ይገሉኛል አልክ። የሀገር መሪ ነህ እኮ ወለጋ ከሄድክ ይገሉኛል። አያችሁ እንዴት በጭባጫ እንደሆነ፣ እንዴት የእንግዴ ልጅ እንደሆነ፣ እንዴት ቀፋፊ ዲቃላ እንደሆነ። ደግሞ ሰደቡኝ ይላል እንዴ! ምኑን ትሰደባለህ አንተ? ተሰድበህ የተፈጠርክ የጠንቋይ ልጅ ምን ይሰደባል? ራስን በራስህ ሰድበህ እንደገና ደግሞ ወደ ሰው ታዞራለህ እንዴ? ብረት ለብሶ ብረት ከስር እንግዲህ ብረቱን ያን ያህል ከለበሰ ከስር እንግዲህ የሚስቱን ሞደስ ስንት እንደደረደረ ያውቅ። ውስጥ በኩል እሱን ይወቅ። ሰደቡኝ የሚለው እኮ ከዚህ ተነስቶ ነው። ወለጋ አልሄድም ያለ ህዝብ አሁን ሸኔ እዛ አለ፣ ሸኔ በዚህ ወጣ፣ በዚህ ወረደ፣ በዚህ ወጣ ምናምን ይላል። ለምን? መኖር ስለሚፈልግ፣ መብላት ስለሚፈልግ፣ መጠጣት ስለሚሞቶ ይሄ ያጎነበሰ ወንድ ግሩፕ ነው ያለው። ለዚህ ነው ትግራዮችን የምንወደው። ለዚህ ነው ኦሮሞዎችን፣ ተዋጊዎችን፣ ኦኔጎችን የምንወደው። ኦኔግ ለዘላለም ይኖር ይቀጥላል። ማንም ኦኔግን ሊነካ የሚችል ነገር የለም። ሸኔ የታባክ ሄደ ፈልግ። ስለዚህ ሸኔ የምትለው በሙሉ ተመልሰህ ና ጥቂት ውስጥ ትገባለህ። በተረፈ ግን ሸኔ የሚባል እኛ አናውቅም። ይህም ማወቅ አለብህ። በወረደ ቋንቋ ነው የሰፋሪ ቋንቋ፣ የሰፋሪ ሚዲያ የጥላቻ የምትነሳው በሙሉ እኛን የሚመለከት አይደለም። እኛ የአማራ ህዝብ ሁልጊዜም መቼውንም ቢሆን እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። የአማራ እናት፣ የኦሮሞ እናት፣ የትግራይ እናት ምንም ልዩነት የላቸው። በህዝብ መካከል ምንም ልዩነት የለም። የአማራ ህፃንና የኦሮሞ ህፃን ምንም ልዩነት የለም ለኔ። ያኔ ነው በቃ ሰው መሆኔን የምጠላው። እነሱ ግን እኔ ልክ የአማራን ሰው ሳይ እንዲሞት እንደፈረደበት አድርገው ነው ፕሮፓጋንዳ የሚነዙት። ልክፍተኞች ናቸው፣ በሙሉ ልክፍተኞች ናቸው። በምን ቃል እንናገር? ቃሉን በሙሉ ጨርሰውታል። አሁን እኮ እስኪ አንዱን ህፃን ልጅ ወስደ አንተ አማራ ነህ፣ አንተ ኦሮሞ ነህ፣ አንተ ምን ብትለው እስከሚያርግ ድረስ በምን ያውቃል? ኦሮሞ መሆኑን አማራ መሆኑን ምንም አይነግርህም። እናቴ ብቻ ነው የምለው። ኦሮሚያ ውስጥ ለዚህ እኮ ነው ኦሮሞዎች እንደራሳቸው አድርገው ያሳደጉትን ሰው በሙሉ ዘራችንን አጠፉ፣ በራሳቸው አምሳያ ያሳደጉ። ታዲያ ምን ያድርጉ? ምን ያድርጉ? ማሳደግም መከራ ሆነ፣ ስድብ ሆነ፣ ማቀፍም ስድብ ሆነ።
ለኛ እኮ ምንም በቃ አማራጭ አጣን እኮ። ተስፋፉ ህዝብን አሳድገው አሉ ኦሮሞዎቹ። እንዴት ህዝብ ወስዶ ጉዲፈቻ በሚለው ሞጋፈቻ በሚለው ብሎ ወደ ስድብ ቀየሩት እንጂ የአማራ ህዝባችን